آج یہ ایگزامن کرنا ہے کہ جب ہم لوگ اس نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا. اور جب حج کا تذکرہ کرتے ہیں تو ذہن میں کون آتا ہے؟ پروفیٹ ابراہیم آتے ہیں. تو کنیکشن کیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن ثواب آپ کو حضرت ابراہیم کا مل رہا ہے. اگر حضرت ابراہیم کی یاد ہے حج کی پریکٹس تو کچھ حضرت ابراہیم سے ایٹریبیوٹڈ اور ایسوسیٹڈ ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں کہ جناب موسیٰ کا تذکرہ کروا کے جناب ابراہیم کا ثواب دیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا کہ کیا ریلیونس ہے ان دونوں کا آپس میں؟ کہ جناب موسیٰ کا تذکرہ کریے نماز میں لیکن یاد آپ کو آنا چاہیے جناب ابراہیم، یاد حج آنا چاہیے، ثواب آپ کو حج کا ملے گا. اس کے دو آنسرز ہیں. یہی کل ملا کے میری آج اسپیچ ہے. اگر آپ کہیں گے تو اور ایکسپینڈ کرتا چلا جاؤں گا کیونکہ واقعی اس میں ڈیٹیلز بہت ہیں، لیکن خلاصے کے طور پہ دو آنسرز آپ کو دے دیتا ہوں. پہلا آنسر تو ہسٹوریکل ہے، یہ جو بہت ہی ایزی آنسر ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بھی، ایزی ٹو ایکسپلین بھی. حضرت موسیٰ نے جب اپنا سفر شروع کیا میقات کا تو وہ سفر پہلی ذیقات کو شروع ہوا. تو پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کہ ارنا اللہ جہرہ، کہ اے موسیٰ ہم تب ایمان لے کر آئیں گے کہ جب تم ہمیں پروردگار کو دکھا دو گے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، فزیکل آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک کہ دیکھیں گے نہیں اللہ who is not sensible, we are not going to believe that. آپ کو ہم بتائے دے رہے ہیں، واقعی مقصد اس وقت یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل اور ڈیپ اس میں جائیں. When Quran is narrating such things, it's not merely a historical incident or historical fact. It is rather giving us an understanding of what every human being has inside it. یہ سوال صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے، یہ سوال ہر انسان کا ہے. اور یہ سوال صرف جناب موسیٰ کے زمانے کا نہیں ہے، یہ سوال ہر زمانے کا ہے. کیا آج بھی آپ کو ہم لوگ کے درمیان یا خود ہم اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھیں تو کیا ہماری کوشش ہمیشہ یہ نہیں رہتی ہے کہ جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی چیز دکھائی نہ جائے تب تک کہ اس پہ بلیو نہیں کریں گے؟ آپ کو ابھی ہم آ کے بتائیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ ایسی چیز ہو رہی ہے، تھوڑا بہت آپ اطمینان حاصل کر لیں گے لیکن آپ کو فرم یقین تب آئے گا کہ جب آپ خود دیکھ لیں. یہ ہر انسان کی کیفیت، انسان خلق ہی ایسا ہوا ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا کہ ہم اس اللہ پر ایمان نہیں لا سکتے کہ جس کو آپ اپنی زبان سے بتا رہے ہیں. ہم ایمان تو تب لے کر آئیں گے کہ جب آپ ہم کو دکھا دیں. ارنا اللہ جہرہ، اے موسیٰ ہمیں اللہ کو دکھاؤ. تو اب جناب موسیٰ شروعات میں تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے، ہم اللہ سے کیسے کہیں. لیکن فائنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی کہ تم پریشان نہ ہو، ایک کام کرو، سفر پر آؤ، میقات پر آؤ، ہم سے ملنے کے لیے آؤ. کہاں پر آئیں؟ کوہ طور پر آ جاؤ. ٹھیک ہے، کیا کریں، کیسے آئیں؟ وہ سارے ہسٹری آپ کے سامنے ہے. 30 لوگوں کو ساتھ میں لے کر آ جاؤ. نمبرز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن ایک گروپ آف پیپل ور اکمپنینگ حضرت موسیٰ فار کوہ طور. جو سفر شروع ہوا تھا وہ پہلی ذیقات ہوا تھا. لوگوں سے یہ بتایا تھا کہ وی آر گوئنگ فار 1 month 30 days. سو پہلی ذیقات سے لے کے 30 ذیقات تک کے سفر ختم ہو جانا چاہیے تھا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے اسی سفر میں 10 دن اور اس میں ایڈ کر دیے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پہلی ذیقات سے 40 لیل یعنی 40 راتیں کب ختم ہوں گی؟ عید کے دن ختم ہوں گی. لہٰذا یہ 10 days جو ذی الحجہ کے ہیں، these are basically the same days when Hazrat Musa was in Koh Tur with those 30 people who were accompanying him, or less or more, or 70 people. اور یہ دن وہی دن ہے. تو لہٰذا کیونکہ اس ٹائم کے اوپر بھی ذی الحجہ میں 10 دن تک کہ وہاں پر میقات تھی، تو ابھی بھی ہم لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ 10 دن کی میقات میں جناب موسیٰ کے لوگوں کی طرح اور جناب موسیٰ کی طرح آپ بھی آ کر ان کو یاد کریں. کیا طریقہ یاد کرنے کا؟ کہ آپ نماز پڑھ کے ان کو یاد کریں. یہ ایک آنسر ہو گیا. لیکن اسٹل کویشچن ریمینس، ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ ٹو حج؟ تو اس کا آنسر، دوسرا آنسر ہے، جب آپ غور فرمائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا تعلق کیا ہے آپس میں. تو عرض یہ ہے کہ دوسرا آنسر، ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ حج پر جاتے ہیں، 10 5 15 20 لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں. یا حج کا ایگزامپل لے لیں یا زیارت کا ایگزامپل لے لیں، زیارت میں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن جو لوگ بچ جاتے ہیں، جیسے ہم بچ گئے، آپ بچ گئے، یہاں پر رہ گئے، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ if we are not going physically to حج اور physically to زیارت we are at loss. کچھ مس کر دیا ہم نے، یہ سال چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. وہ لوگ تو ماشاءاللہ کتنی اچھے نعمتوں سے وہاں پر جو ہے استفادہ کر رہے ہیں. we are left behind, we are not getting any reward, we are not getting anything. Why? Because we could not travel, because we think that travel, the pilgrimage is only happening when we are physically traveling.
In order to remove this misconception from our minds, Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us the incident of Hazrat Musa. कैसे रिमाइंड ये करा रहा है कि हजरत मूसा के लोगों ने क्या कहा था, अरिनल्लाह जहरतन, हमें अपनी आंखों से खुदा को दिखाओ तभी हम ईमान लेकर आएंगे। कहा तुम खुदा देखना चाहते हो, चलो मेरे साथ। चले गए कोई दूर तक के। क्वेश्चन, कुड दे सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला? जब वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, अल्लाह ने वाजे कर दिया, लन तरानी या मूसा, ऐ मूसा जान लो तुम कभी नहीं, नेवर एवर यू विल बी एबल टू सी, बिकॉज अल्लाह तो देखने वाली चीज है ही नहीं, अल्लाह महसूस करने वाली चीज है। अल्लाह के आसार को देखा जा सकता है, अल्लाह को दिल की आंखों से देख सकते हैं लेकिन इन फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते। तो लिहाजा वो 70 लोग 30 लोग जितने भी लोग थे, वो जब ट्रैवल करके आ रहे थे तो वो ये समझ रहे थे कि फिजिकल ट्रैवल विल गिव देम द रिवॉर्ड, physical travel will give them the destination to meet Allah subhanahu wa ta'ala, physical travel will be their achievement, the biggest achievement। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, अल्लाह ने जिस तरीके से अपना एक मजहर सामने रखा, जब वहां पर बिजली गिरी, वहां पर रोशनी हुई, वो सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। जनाब मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि इनको हम अगर वापस इस तरीके से मुर्दा लेकर जाएंगे तो कौम हमारा यकीन नहीं मानेगी, वो सोचेगी कि ये लोग खुद से नहीं, हमने इनको मार दिया है। अल्लाह के सामने जनाब मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने उन लोगों को जिंदा किया और इन्होंने जाकर वापस में कौम के सामने एक्सप्लेन किया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। द पॉइंट वाज दे कुड नॉट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मिसकंसेप्शन जो वहां पर था वो यहाँ पर भी है। वहां पर भी मिसकंसेप्शन ये था कि अगर हम फिजिकली कोहे तूर तक के ट्रैवल कर जाएंगे तो हम अल्लाह को देख लेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं, तुम फिजिकली आ भी जाओगे तब भी तुम अल्लाह को नहीं देख सकते। यहाँ पर भी मिसकंसेप्शन यही है कि जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फिजिकली काबे तक के ट्रैवल कर गए या फिजिकली ज़ियारत पर ट्रैवल कर गए तो हमने हज को हासिल कर लिया। दिस फिजिकल ट्रैवल विल मीन नथिंग if your heart is not traveling towards Allah subhanahu wa ta'ala. So the thing which is more important is to travel by your heart towards Allah subhanahu wa ta'ala. Once you are traveling towards Allah subhanahu wa ta'ala by your heart, when your spirit and your soul is traveling towards Allah subhanahu wa ta'ala, that physical thing will accompany you, your body will accompany you. लेकिन जान लें कि रूह को सफर करने के लिए हमेशा बदन की जरूरत नहीं होती है। लिहाजा मुमकिन है कोई इंसान जिसका बदन यही मुंबासा में रह जाए, लेकिन अगर उसकी रूह काबे तक के सफर कर जाए तो उसको हज का सवाब हासिल हो जाया करता है। लिहाजा नमाज हजरत मूसा पढ़ो ताकि दर्स से मूसवी हासिल करो कि हमेशा सफर करने के लिए जिस्म की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी रूहें भी इतनी दूर सफर कर जाती हैं कि जहां पर जिब्राइल नहीं पहुंच सकते। लिहाजा ये नमाज हमें ये बताती है कि सफर करने के लिए जो शर्त है, पहली शर्त, अल्लाह की तरफ सफर करना है तो अपनी रूह को आगे लेकर जाओ। जनाब उवैस क़रनी का वाक़या भी हम यही बताता है, अक्सर हम तज़किरा करते हैं अपनी मजलिसों में कि अगर रूह सफर कर जाए तो जो इलाही लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि किसी की रूह यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर सिर्फ जिस्म सफर करे, रूह सफर ना करे, तो कितना भी हम जाते रहें आते रहें उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। लिहाजा अपना दिल कभी भी छोटा ना करिए। अल्लाह ने हज नसीब किया तो अल्लाह इस तरीके से नसीब करे कि आपकी रूह और आपका जिस्म दोनों साथ में जाएं। लेकिन अगर कभी हज नसीब ना किया तो कभी भी दिल छोटा ना करें कि आप हज पे नहीं जा सके। नहीं, आपका दिल तो अभी भी हज पे जा सकता है। जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो इस तरीके का तसव्वुर करें कि एज इफ आप खुद मक्के में मौजूद हैं। आपको पता है कि हाजियों के ऊपर भी मुस्तहब है, यानी इस नमाज को वो भी पढ़ सकते हैं जबकि वो वहीं पर हैं, फिर भी वो नमाजी वाले पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि मुमकिन है कोई जिस्म से सफर कर गया हो लेकिन उसकी रूह अभी तक के मक्के ना पहुंची, तो वो वहां पर ये नमाज पढ़कर ये कोशिश कर सकते हैं कि अपनी रूह को लेकर आए मक्के की तरफ और उस जरिए से उनको वो अचीवमेंट हासिल हो कि जो हकीकी अचीवमेंट है। मैं एक शेर पढ़ूंगा कि जो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं, उनकी एक रुबाई है अबू सईद अबुल खैर की, कि जो फारसी में है इस तरीके से कि गर दर यमनी छो बो मनी पीशे मनी, गर पीशे मनी छो बी मनी दर यमनी। शायर ने शायद उवैस क़रनी को ज़हन में रखते ही ये शेर कहा कि गर दर यमनी, अगर तुम यमन में हो, छो पीछे मनी, लेकिन अगर मेरे पास हो मदीने में, मेरे पास हो पीछे मनी, यानी अगर तुम यमन में हो लेकिन तुम्हारा दिल मेरे पास है तो तुम मदीने में हो। दूसरा बैठ गर पीछे मनी, लेकिन अगर तुम मदीने में हो, छो बी मनी, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे साथ नहीं है, दर यमन, तुम यमन में बैठे हुए। यानी तुम्हारी फिजिकल बॉडी चाहे मदीने में हो और चाहे यमन में हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अर्ज करूं कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी चाहे मुंबासा में हो चाहे मक्के में हो, इंपॉर्टेंट है।
ابھی کچھ دیر بعد मासूम भाई ने कहा कि हम मुहर्रम से इसको कनेक्ट कर दें, ज़ियारतों का सिलसिला शुरू होगा. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आशूरा के रोज आप मुंबासा में हैं या आप करबला में हैं. अच्छा, इससे और आगे बढ़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आशूरा के रोज आप 2026 में हैं या 61 हिजरत में हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि आपका दिल कहाँ है. आपका दिल 2026 में है या 61 हिजरी में है. अगर आपका दिल इतना सफर करके वहां पहुंच सकता है तो आप यहां पर बैठकर रोएंगे, लेकिन ये आपकी नुसरत शुमार की जाएगी कि जो 61 हिजरी की नुसरत है. लेकिन अगर दिल इमाम के साथ नहीं है तो 61 हिजरी में इमाम के मुखालिफ लोग हजारों में थे, वो था क़यामत इमाम के साथ नहीं हो सकता. लिहाजा कुल मिला के इस हज के महीने में और इस हज के ओकेजन में, और ये नमाज जो मैंने उन्मान के तौर पे करार दी थी इस तकरीर के लिए, उसका मकसद यही था कि हमेशा हमें इस बात पर फोकस करना है कि अगर हमारा दिल सफ़र कर सकता है, दिल ट्रैवल कर सकता है, दिल को हम जर्नी पर लेकर जा सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी तौर पे जितने भी आमाल अंजाम देते हैं, कभी भी वो आमाल हमारे दिल से खाली ना हो. हमेशा हमारे आमाल, उसमें हमारा दिल, हमारी रूह, हमारा दिमाग, हमारा बदन सब शामिल हो. परवरदिगार हमारे आमाल अगरचे कलील हैं, उनको अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत नसीब फरमा. परवरदिगार हमारे आमाल के सदक़े हमारे गुनाहान सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा. परवरदिगार हमारे आमाल के सदक़े हमारी आखिरत के मराहिल को आसान फरमा. परवरदिगार वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा. हमें उनके आमाल व अंसार में शरीक फरमा. बिन नबी व आलिही रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा मअ सलवात. मौलाना तो अपने बहुत दूर ले गया અને बहुत આજે મારી આટલી ઉંમર થઈ છે આ તો મેં સાંભળ્યું નહોતું કોઈ દિવસ. થેન્ક યુ મૌલાના, ગોડ બ્લેસ યુ. કઈ પૂછ્યું મૌલાનાને જરાક વધારે